یہ چند ایک چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کس قدر اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جب یہ لوگ یہ چیزیں، جو شخص یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، پھر اللہ اس کے لیے ایک دروازہ نہیں، دو دروازے نہیں، 8 دروازے اس خوش نصیب کے لیے جنت کے کھول دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں، عمل کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور عبادت کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ چند ایک چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں، پھر دیکھیں اللہ تمہارے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے، کس قدر رحمتیں فرماتا ہے، کس قدر رحمتوں کے، جنتوں کے دروازے کھولتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور جو آپ عمل کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اس کا اثر، اس کا رزلٹ نہیں ملتا، پھر دیکھیں آپ کو کس قدر اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی چیزوں میں سے دوہری چیز اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں آپ توجہ کریں گے، کیا ہم جو خرچ راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں، کیا ہماری نیت کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس نیت کے اندر تضاد ہوتا ہے، یا اس نیت کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، یا اس نیت کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو یا معاشرے والے کو راضی کرنے کی غرض سے کر رہی ہیں، یا اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہے جملہ؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر دوہری چیز، معیار پیدا کر کے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے راہ خدا کے اندر خرچ کرے گا، تو اللہ اس کو اس کا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ فرمائے گا اللہ اس کو اس کا اجر جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہمیشہ بات یاد رکھنا، ریاکاری جو ہے، یہ جو دکھلاوا ہے، جو بناوٹ ہے، انسان کی نیکیاں نہیں انسان کو ملتی۔ بظاہر تو وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نیکیاں نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کو گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ انسان محنت بھی کرے، مشقت بھی کرے، عبادات بھی کرے، ریاضت بھی کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ارادہ بھی کرے۔ فرمایا اگر نمازی نماز پڑھتا ہے، یاد رکھنا بات، کل قیامت کے روز جو بندہ نمازی ہوگا، محض اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والا ہوگا، اس کو باب الصلاۃ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور باب الصلاۃ سے اس کو پھکار کر جنت کا دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ باب الصلاۃ سے اس کو پھکار کر جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس کی بناوٹ نہ ہو، محض اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ حق قادر مطلق ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی رضا حاصل کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج ہمیں سجدوں کا نور نصیب نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے
रकूअ की बरक़ात नसीब नहीं होती, वजह क्या है? क़ियाम की रहमतें नज़र नहीं आती, वजह क्या है? वजह यही है। वजह क्या है? दिल व दिमाग के अंदर दिखलावा, बनावट, रियाकारी, अजीब व गरीब कैफियत, दुनियादार को दिखलाने के लिए, दुनिया को राज़ी करने के लिए। इसी तरह इंसान हज करता है, साहिब इस्तिताअत है, हज करता है, उसको उस हज के दरवाज़े से, जन्नत का दरवाज़ा है, उस दरवाज़े से उसको पुकारा जाएगा। इसी तरह मुसलमान रोज़े रखती हैं, रमज़ानुल मुबारक करीब है, दुआ फरमाए अल्लाह हमें तौफीक दे, और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह में एक मरतबा फिर मौका फराहम फरमाए कि उस रमज़ान की हम कदर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की रहमतें और बरकतें समेटें। तो दूसरा क्या है? उस हज करने वाला जिसने रिज़्क़ हलाल की कमाई करके, खून पसीने की कमाई करके फिर उस पैसों से हज करने के लिए गया, फरमाया कल बरोज़े, उसकी नीयत भी अल्लाह की रज़ा थी, कल बरोज़े क़ियामत उसको उस हज के नाम के साथ जो दरवाज़ा है जन्नत का, उससे पुकार कर जन्नत के अंदर दाखिल कर शर्त इसलिए। इसी तरह आप सदका देती हैं, बाबु सदका के दरवाज़े से, रोज़ा रखती हैं, बाबु रियान के दरवाज़े से पुकार कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह इरशाद फरमाया, ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है, ना गोश्त की ज़रूरत है, ज़रूरत है तुम्हारे तकवे की, तुम कितना तकवा रखते हो। आज लोग नाकामी उनका मुकद्दर क्यों है? यही वजह है, हम हकीकत को भूल चुके हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि रब की रज़ा हासिल की जाए। इस हदीस पाक के अंदर जो पहली चीज़ है उसके ऊपर मैं दोबारा गुफ्तगू करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो शख्स अपनी चीज़ों में से दोहरी चीज़ रब की रज़ा हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए उसकी राह पे खर्च कर देता है, कल यही माल जो उसने राह खुदा के अंदर खर्च किया था उसके लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमा के जिसने खर्च किया होगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब फरमा देगा। कितना अमलियात के अंदर नाकामी हमारा मुकद्दर क्यों है? कभी हमने सोचा है? सोचना चाहिए कि हमने राह खुदा के अंदर किस तरीके से खर्च करना है। लोग हमारे पास आते हैं, उन लोगों को आगाही कैसे देनी है, उन लोगों का मिजाज, उन लोगों की तरबियत हमने कैसे करनी है, या ख़ुद हम जो लोगों से मुआवजा वसूल कर रही हैं या हदिया वसूल कर रही हैं, उस सदक़े में से, उस हदिये में से, उस मुआवजे में से हमने राह खुदा के अंदर क्या खर्च करना है। ये चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें। कभी नमाज न छोड़ें, अपना सदक़ात अल्लाह की राह के लिए ख़र्च किया करें, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखलावे के लिए नहीं। नमाज़ों की पाबंदी करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, हज करें। अगर सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, रोज़े रखें। इसी तरह अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं और आपके जिस्म के अंदर ताकत भी मौजूद है तो कोशिश फरमाया करें तहज्जुद पढ़ने के आदी बने। फिर देखें कैसे रूहानियत आपको नसीब होती है, कैसे चेहरों को नूर आपको नसीब होता है। क़ियाम की बरक़ात, रुकू की बरक़ात, सुजूद का नूर कैसे आपके मुक़द्दर के अंदर शामिल होता है। ये चंद चीज़ें हैं, ये आपके लिए ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा हैं। जब भी आप इसको सुनें मुहब्बत से, अक़ीदत से, अल्लाह की रज़ा समझ कर सुनें, फिर कोशिश फरमाएं कि इन बातों पर अमल करें। फिर कभी आप शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कामयाबी ही कामयाबी हमारा मुक़द्दर कर दी। अल्लाह ने हर नेमत से हम सबको माला माल फरमा दिया। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं।
ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔